Kishore? Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. I'm here, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. What? It gives me immense pleasure to welcome you all to this wonderful webinar of Decoding Entrepreneurship, which is jointly organized by Satyabama Institute of Science and Technology, Technology Business Incubator, School of Management Studies, and Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. I now request you all to rise for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you all. We now welcome Dr. B. Sheila Rani, Director Research, Head Satyabama TBI, and Vice President of Institutions Innovation Council to inaugurate the webinar series. So, good evening to one and all. It's a highly immense pleasure, I should say, in fact, to welcome you all for this 5 days webinar on decoding entrepreneurship. It is being held from December 7th to 11th of this 2020. So this is being jointly organized by our Satyabama Institute of Science and Technology, Technology Business Incubator, the School of Management Studies of our Satyabama, and jointly with the Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. It's really very happy to note that Advanced Technical Training Institute is jointly doing this program along with our Satyabama. So in fact, I should thank our convener, Mr. Kishore, for taking efforts to jointly organize this program, wherein they are able to bring experts from across globally, I should say, not only from India, from US and Singapore, like people are going to deliver their success stories. Like today also we are going to have Mr. Manzoor Ali Khan, who is the chairman of M Auto Group of Companies, who is going to deliver a talk on e-vehicles today. Of course, Joshua sir, I welcome you and very happy to inaugurate this program. And in fact, all that the association of our School of Management Studies and with this Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, we won't be in a position to conduct this program successfully. And in fact, the participants, we are very specific in arranging this program in this evening is for the reason that the participants are very specific that they wanted to, because it was having a very good response also. We wanted to have it in the evening for the reason it is purely a request from the participant side, because there are many working people over here who are very particular that this program they wanted to attend. So for the convenience of the participants, we have made it in this evening. And thanks once again to all the participants and as well the speakers who accepted to be at this evening time to engage us with this 1 to 1.5 hours of this session. A few things which I would like to mention here about our Technology Business Incubator is that this Satyabama TBA had been started in the year 2015. Almost we have started in the year 2013, but established in a full swing as a Satyabama TBA with the complete infrastructure facility. We could inaugurate it because this is being in association with the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board. They have in fact sponsored us with around 5 crore of rupees
for developing the infrastructure for the on all sides, not only for the infrastructure but as well to support the incubators also, like right, either from the mentoring support or for any other training facilities need to be given. So for all these things, our Ministry of Science and Technology through NSTEDB have given us a wonderful support for almost 5 years of time period. Initially, it is through this Marine, that is from Center for Ocean Research, which is one of the premier research center which we have it in our Satyabama University. It has been started with the aim of developing the marine bioresource utilization. But later, after 2 years, having looked into the progress that is being done by our Satyabama TBI through our administrators and as well as through our various incubators which we were able to bring them, and they were also able to graduate it successfully. They again extended for another 3 years of time period. That extension was with full financial support that is being given. So almost recently, it's 2020 only, we have completed our 5 years of time period and we have become self-sustained one. And I even though right now we are conducting all these types of online courses or whatever the webinars or any other training programs, so many programs are being organized continuously by this TBI, and in specific we should say lot of online programs are being conducted right from the month of March after this COVID situation. So many programs, almost I should say we might have crossed more than 50 to 55 programs, and successfully we are doing it. We have trained entrepreneurs alone, I could say more than 300 in number within these 8 months of time period. Such a wonderful response, not only from the students of our own Satyabama, but also from the students of various other universities, colleges, academic institutions, and as well there are enthusiastically who wanted to become entrepreneurs. So such type of programs are continuously being conducted. My appreciations always goes to Kishore. In spite of not only COVID situation, I should say he is also one of the person who got fallen into COVID and his entire family, I should say, in spite of such critical situation also, he never bothered, but still being in home, he is sees to it is being continuously conducted. Such a wonderful person he is, I should say. Unless otherwise Kishore is taking the effort, we won't be in a position to run these types of programs continuously during this critical situation also. And this is a right platform. I extend a warm welcome to all the participants and of course the speakers too, to come and visit our Satyabama Technology Business Incubator once the situation becomes normal, because such a very good infrastructure we have established it. I think Kishore, if you find time, since we have a wonderful video with us, you should initially play for us at least for a period of some 3 to 5 minutes, so that virtually they will have a look on our Satyabama Technology Business Incubator. Sure. Always the School of Management Studies is giving a supporting hand to us in conducting various programs, in fact for arrangement of speakers. So with their efficient guidance also it is being done continuously. And also as TBI to the School of Management Studies, we also extend a great support to them. In particularly for their projects. One more important highlight which I would like to say here is it's not that only for conducting these types of awareness programs, lot of financial support is also being given by our Technology Business Incubator through our Satyabama Institute of Science and Technology, through our management, wherein we are giving them startup grant. Like seed money is being given through the startup grant. Every year we are giving them for the new innovative ideas. As of now, we have restricted only to the students of Satyabama, possibly because, and last time when we paid around 10 lakhs of rupees to the students, we were able to evolve with a new set of products. Everything had been launched also. So looking into the good launch that has been done and being a new product that has been developed and being a market viable product, they have developed it and almost I should say 80% of it have gone for patenting also.
So such a wonderful job has been done by our students. Now the second year, that is for the 2020 also, now we have selected the students' ideas, almost more than 100 ideas we have got it, out of which we had a tough situation, but with the external judging, we were able to select only a maximum of 15 projects, out of which again we have funded them with more than 15 lakhs of rupees. So as of now being restricted, maybe from next year onwards, we may extend this to external persons also, like whoever has got beautiful ideas which they feel that it could be market viable product, they would be in a position to bring it. Means you can always seek the support from our Satyabama TBI, wherein we are also getting a support very well from the ministries also. So with these few words, I once again thank all the speakers for supporting us in conducting this program successfully. And once again, my sincere thanks to Mr. Joshua, who had been jointly associated through this Advanced Technical Training Institute. And Kishore, Dr. Seshadri sir had joined. Ma'am, I'll just check, ma'am. Okay, so Dr. Seshadri is an advisor for our Satyabama TBI, and in fact, people like him, sir is giving any talk, Kishore? Yeah, ma'am. Not in this seminar, ma'am. Okay. Anyway, being there are five days of program, sir also will share his thoughts and ideas if time permits. And since we have good mentoring support also, I want the participants to utilize our Satyabama TBI infrastructure, mentoring facilities, everything, so that you could become a successful entrepreneur, which I can assure that things would happen. Whatever the dreams you have would come true through our Satyabama TBI. Once again, thanks and welcome you all. Thank you. Thank you very much, ma'am, for being with us on this inaugural day. Yes, sir. Thank you. Thank you. Entrepreneurship is the need of the hour. This pandemic time has brought down the employment rates, and it is now time for us to establish ourselves at our own pace. During this program, we are going to see about emerging technologies and how young entrepreneurs have started their businesses over this period and how they have faced during this COVID time. It gives me great pleasure to introduce today's keynote speaker of the day, Sri Mansoor Ali Khan. He is the chairman of M-Auto Electric Mobility. His company manufactures electric three-wheeler tuk-tuks, helping the lives of auto rickshaw drivers who hire, buy all over India and globally, and who are contributing to environment sustainability. He is the first entrepreneur to bring a green initiative to Tamil Nadu business, creating hundreds of opportunities to women, transgender people, and electric auto drivers under M-Auto Pride, which was inaugurated by our Honorable CM, Sri Edappadi Palaniswamy sir. His company recently won the Global Humanitarian Award from World Humanitarian Drive for its extraordinary initiatives carried out to the society during COVID-19, such as renting free vehicles for vegetable vendors, especially for women, and providing free food and salary allowance for all the auto drivers. He was very enthusiastic about innovation and adaptable to the society continuous changing needs, and came up with the world's first COVID-19 ambulance prototype in July 2020. The autonomously disposes vehicle, which takes care of dead people and also helps in cremating them. And he has been acknowledged by various news channels and presses, including the Hindu and Times of India. It gives me great pleasure to welcome you, sir, to this wonderful program. Before Sri Mansoor Ali Khan sir starts to speak, he has requested us to play a small video about his latest projects. The world is changing. Businesses in today's modern times demand fast-moving and highly challenging workplaces. This calls for innovation in technology, keeping in mind a promise to set aside for the future. And the first thing that tops the list is energy. Presenting M-Autos, innovating business with a promise for the future. The days of IC engines are about to end. It's time we up our game and create a more compassionate coexisting living.
electric mobility, the future. We at M-Auto tap into this pollution-free, sustainable solution to provide utility at its best. M-Auto எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி நிறுவனத்தை நாங்கள் வந்து 2016 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகிற மார்க்கெட் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க மார்க்கெட். இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ஒரு ஐசி என்ஜின் ஆட்டோ ரிக்ஷா, அதாவது பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி, சிஎன்ஜி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு எமிட் பண்ணிட்டு இருக்கு பர் இயருக்கு. ஸோ எலக்ட்ரிக்கை பற்றி எப்பொழுதுமே எல்லாருமே பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணுறோம், அது வந்துட்டு பொல்யூஷன் ரிடக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்றது. ஆனால் அது ஆக்சுவலாக நடக்கிறது இல்லை. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் ரெட்ரோஃபிட்டிங். ஸோ இப்போ இருக்க எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ஐசி இன்ஜினை நம்ம எலக்ட்ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது தான் அங்கே தான் வந்துட்டு ஆக்சுவல் பொல்யூஷன் ரிடக்ஷன் நடக்குது. At M-Auto, we want to break stereotypes. We have made riding so simple that it works in just 5 steps. Variants of electric autos, for the okay with anything kind of riders to the super selective comfort seeking passengers. We craft every vehicle to provide customized utility to satisfy our customers. ஸோ இந்த ஆட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 55 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வரைக்கும் போகிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் சார்ஜில் 100 to 130 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் வந்துட்டு கொடுக்கும். வெறும் ஒரு 5 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் இதுக்கு வந்துட்டு கன்சியூம் ஆகுது. ஸோ 5 யூனிட்ஸ் நம்ம வீட்லேயே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி வீட்டில் சார்ஜ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமாக ஒரு 30 ரூபாயில் நம்மளோட வண்டியில் ஒரு 100 to 130 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஆட்டோ டிரைவராலேயோ இல்லை ஒரு கஸ்டமராலேயோ வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்க அந்த 13 வேரியன்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ப்ராடக்ட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸை நம்ம வந்துட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ ரூரல் ஏரியாஸில் ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷனோ ஒரு ஃபியூவல் ஸ்டேஷனுமே எதுவுமே இருக்காது. இந்த வண்டி வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கில் கம்ப்ளீட்டாக ரன் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துல வேணாலும் வந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இது சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக இந்த லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டிக்காக இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம வந்துட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அடுத்த முக்கியமான ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆன் வீல்ஸ் என்ற ஒரு ப்ராடக்ட். இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு கடை நீங்கள் வாடகைக்கு எடுக்கிறீங்க, அதுக்கு தேவைப்படுற அட்வான்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும், அதுக்கு மந்த்லி ரெண்டல் இருக்கும், அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படும், அதுக்கு ஓவர் ஹெட் காஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை நடத்துறதுக்கு தேவை. ஸோ இந்த விஷயத்த நாங்கள் யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் வந்து பொருள் எடுத்துகிட்டு போகணும், ஒரு கடையே எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தில் டெவலப் ஆன ப்ராடக்ட் தான் இந்த பிஸ்னஸ் ஆன் வீல்ஸ். இந்த பிஸ்னஸ் ஆன் வீல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 43 வகையான பிஸ்னஸை உங்களால் பண்ணிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷவர்மா கடை வைக்கலாம், ஒரு பிரியாணி கடை வைக்கலாம், ஒரு காஃபி ஷாப் வைக்கலாம், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நடத்தலாம், ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வைக்கலாம், ஒரு ஷவர்மா கடை வைக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன நீட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை உங்களுக்காக கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். We base our strategy on 4 key indices: safety, fast charging, top speed, and eco-friendly. Motors, we have crushed the myth behind electric vehicles. We have tested and proved
that our vehicles maintain efficiency even in the harshest of climate conditions. Its powerful suspension and rigid body makes it a perfect ride on impossibly rugged roads. We're a leading brand known for excellence in service and consumer happiness. Customization and utility enhancement makes our clients happy and more satisfied. We believe that this is the driving force that makes our customers come back for more. Safety, utility, simplicity. M-Auto, the perfect solution to eco-friendly, pollution-free, sustainable business. Bon voyage! Yes, brother, you can go ahead. Thank you. பிரதர் ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா? ஆடியோ செக். Yeah, yes. பசிக்கின்ற மனிதனுக்கு ருசிக்கின்ற உணவளித்து ரசிக்கின்ற இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும். எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். என்னுடைய உரையை நான் தமிழ்ல பேச விரும்புகிறேன் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஒரு மாலை நேரத்தில் ஒரு தொழில் முனைவோர்களை பற்றியும் தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிக்கணும், நிறைய பிஸ்னஸ் மேனை இந்த சொசைட்டிக்கு கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் ஜோஸ்வா அவர்களுக்கும் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு கனவு இருக்கு. ஆக்சுவலாக எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற லட்சியமும் அவர்களுக்கான அந்த தன்னம்பிக்கையும் நிறையவே இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்களாகட்டும் நிறைய மாணவர்கள் மாணவிகள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. பட் அதுக்கான ஒரு கைடன்ஸும் அதற்கான ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங்க்குமான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன். நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு முன்னேறி ஒவ்வொரு படிக்கட்டா வர்றதுக்கு காரணம், நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே எங்க அப்பா அடிக்கடி எனக்கு சொல்லுவாரு, தம்பி நம்ம யார்கிட்டையும் போய் வேலை பார்க்க கூடாது, நம்ம வேலை கொடுக்குற இடத்துல இருக்கணும், யார்கிட்டையும் வாங்குற இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் என்னைய ரொம்ப ஆழமா ஒரு எனக்குள்ள ஒரு போன ஒரு விஷயம். ஸோ அப்பவே நான் டிசைட் பண்ணேன், ஸோ ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனா வரணும், அதுவும் ஒரு சோஷியல் இம்பேக்டா ஒரு சொசைட்டில ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ற மாதிரியான பிஸ்னஸை பண்ணணும் அப்படின்றதான் எனக்குள்ள தோணுச்சு. ஸோ நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே என்னோட வணிகத்தை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வியாபாரம் அப்படின்றது என்னன்னே தெரியாம, ஸோ தொழில் முனைவோர் ஒரு பிஸ்னஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்ன இதெல்லாமே தெரியாமே என்னுடைய தன்னம்பிக்கையும் என்னுடைய கரேஜியஸ் டிசிஷன், ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு தேவை ஒரு கரேஜியஸ் டிசிஷன் தான் ரொம்ப பெரிய ஆளா அவங்கள மாற்றும். இன்னைக்கு வரலாற்றுல ஜெயிச்ச எல்லா விதமான தொழில் முனைவோர்களையும் பிஸ்னஸ் மேனையும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர்கள் கடந்து வந்த பாதைகள்ல அவர்கள் எடுத்து வைத்த தைரியமான முடிவுகள் மட்டும்தான் அவங்க ரொம்ப பெரிய மனிதர்களாக இந்த உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டியிருக்கு. ஸோ அப்படிதான் நான் என்னுடைய கெரியரையும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் படிச்சு முடிச்ச உடனே ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிஸ்னஸ் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 இயர்ஸ் ரன் பண்ணேன். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது என் கையில எந்த விதமான முதலீடும் இல்லை. இன்னைக்கு யாராவதும் வியாபாரம் செய்வதற்கு பணம் இருந்தால்தான் வியாபாரம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களால பெருசா ஜெயிக்க முடியாது. யாரு ஒருத்தங்கிட்ட தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் சரியான ஐடியாவும் சாதிக்கணுன்ற வெறியும் இருக்கோ அவங்களுக்கு பணம் ஒரு தடை இல்லை. அப்படிதான் நானும் என்னுடைய பிஸ்னஸ் கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். படிச்சு முடிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா என்னோட வீட்டில் போய் சொன்னேன், பிஸ்னஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உனக்கு என்ன பிஸ்னஸை பத்தி தெரியும், நீ பிஸ்னஸை போய் பண்ணி பெருசா மாட்டிக்குவே, எல்லா வீட்லயும் இருக்க ஒரு பயம்தான் என்னுடைய ஃபேமிலியிலே இருந்தது. ஸோ என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே ஆப்போசிட் என்னை இல்லை இது செட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டிமோட்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் ஆனால் எங்கள் அம்மா மட்டும் எனக்கு அப்போ தைரியம் கொடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணு தம்பி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ நான் வெறும் 3000 ரூபாயில என்னுடைய வணிகத்தை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், கம்ப்யூட்டர் வியாபாரத்தை. ஸோ 3 வருடம் அந்த துறையை பற்றி நான் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு கார் ஓட்டுறதுக்கு நானே ஒரு காரை என்னோட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 6 மாதத்துல ஒரு மாருதி ஜென் காரை வாங்கி அந்த காரை நானே ஓட்டி கற்றுக்கிட்டு ஸோ அதை டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டிரைவிங் ஸ்கில் ஃபுல்லாக வந்தது.
ஸோ அதே மாதிரி தான் என்னுடைய வியாபாரமும் நானே அடிபட்டு அனுபவங்கள் மூலமாகவே மட்டுமே என்னுடைய தொழில்துறையில என்னால் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு பயணப்பட முடிஞ்சது. ஸோ கம்ப்யூட்டர் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 3 வருடம் அந்த துறையில வந்து என்னால் முடிந்த வரைக்கும் நிறைய இன்னோவேஷனாக ட்ரைவ் பண்ணேன். நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச காலகட்டத்திலே ஒரு விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நம்ம எது பண்ணாலும் பிஸ்னஸ்ல சக்சஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி பெரிய லெவல்ல நம்ம ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கான ஒரு பாதையை நம்ம வந்து அமைச்சுக்கணும். அதாவது இன்னோவேஷனா நம்ம டிரைவ் பண்ணணும். எல்லாரும் பண்ற மாதிரி ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்டைல நான் பண்ணக்கூடாது, எல்லாரும் பண்ற பிஸ்னஸ் மாதிரி என்னோட பிஸ்னஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நான் பண்ற பிஸ்னஸ்ல நான் தனியா நிக்கணும். என்னுடைய கான்செப்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே பயன்படுற மாதிரி இருக்கணும்னு நான் திங்க் பண்ணேன். அப்பதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 2006 2007 எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்கப்பட்டது. அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு 2 கணினிகளை குறைந்த விலைக்கு டிசைன் பண்ணி மார்க்கெட்ல நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். ஸோ அது நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லா போச்சு. அந்த பிஸ்னஸ் எனக்கு நிறைய நாலேஜ் கொடுத்தது, நிறைய அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டேன், நிறைய சம்பாரிச்சேன். பட் ஆனால் எனக்கு வேணா ஒரு தேடல் எப்போவுமே நான் தேடிட்டே இருப்பேன். பெருசாக பண்ணணும், ரொம்ப பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தேடும் பொழுது எனக்கு அந்த துறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே மட்டும் வளையத்துக்குள்ளே இருக்க மாதிரியான ஒரு தாக்கம் எனக்குள்ளே ஏற்பட்டது. ஸோ அப்போ தான் சடனாக முடிவு பண்ணேன். ஸோ நான் அப்போ திருப்பூரில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போது நம்ம ஏன் பெங்களூர் சூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அப்புறம் பெங்களூர் போனேன். ஸோ பெங்களூர் எனக்கு லாங்குவேஜ் பேரியர், எனக்கு பெருசாக ஆங்கிலம் பேச வராது. அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து, ஒரு பெரிய பின்புலத்துல இருந்து வரல. நான் வந்து ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து அரசு பள்ளியில படிச்சு, அதுக்கப்புறம் திருச்சி காஜாமியான்ல படிச்சு, ஜமால்முது கேம்பஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்துல இருந்து வந்த பையன்தான். ஸோ அதனால எனக்குள்ள நிறைய தாழ்வு மனப்பான்கள், ஒரு பேரியர்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ அது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா உடைச்சு வந்தேன். பெங்களூர்ல என்னோட கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு போகும்பொழுது எனக்கு அங்கே லாங்குவேஜ் ரொம்ப பெரிய பேரியர் இருந்தது. ஸோ அப்போ நான் டிசைட் பண்ணேன், நம்ம எது சாதிக்கணும்னாலும் தமிழகத்திலிருந்து தான் நமக்கான சரியான தளத்தை ஏற்படுத்த முடியும், அதற்கான களம் தமிழ்நாடு தான் அப்படின்றத நான் டிசைட் பண்ணி 2008 2009 சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னையில் நண்பர்கள் உதவியோட கம்ப்யூட்டர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு வணிக நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தேன், ஒரு ஐடி கம்பெனியை. சேம் அதே தான், ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்ச தொழிலை ஆரம்பிச்சு தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தேடலை வந்து தேட முடியும். எப்போவுமே தெரியாத விஷயத்த வந்து எடுத்தோன்னே பெருசாக நம்ம முயற்சி பண்ண முடியாது. ஸோ சென்னை வரும்போது நாங்கள் இருந்த எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு தன்னம்பிக்கையோட ஒரு ஒரு வெறுங்கை என்பது மூலதனம், விரல்கள் 10 மூலதனம், கருங்கல் பாறையும் நொறுங்கி விழும், உன் கைகளில் பூமி சுழன்று விழும், வெற்றியை எட்டும் நோக்கம் இருந்தால் ஒற்றை சிறையிலும் பறக்கலாம். இது வந்து எனக்கு நான் பள்ளியில படிக்கும் பொழுது என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியை எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய மந்திரம். எவன் ஒருத்தன் சாதிக்கன்னு நினைக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் போதும், அவனுக்கு பெருசா மூலதனம் தேவையில்லை அப்படின்றதுனால திரும்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கா சென்னை போய் நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு எம்பையரை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியால சென்னைக்கு வந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி என்னோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்ட்ரி ஆக ஆரம்பித்தேன், ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஒவ்வொன்றா சம்பாரிச்சு அதுலேருந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் போக ஆரம்பித்தேன். ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் 2012 ஆட்டோக்கள் பற்றி ஒரு ப்ராஜெக்டை நாங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், நண்பர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து. அப்போதான் இந்த ஆட்டோ துறை அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்க மாதிரியான ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு சொசைட்டியில் ரொம்ப பேக்ல இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக தான் நானும் பார்த்தேன். ஆட்டோ டிரைவர்னாலே ரொம்ப ஒரு பேட் பிஹேவியர், ஆட்டோக்காரங்க வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, மீட்டர் போட மாட்டாங்க, இந்த மாதிரியான 1008 குற்றச்சாட்டுகள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மத்தியிலையும் ஆட்டோ துறையின் மீதும் வைக்கப்பட்டது. அப்பதான் நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை மாற்றலாம், இது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடி ரூபாய் வருடத்திற்கு வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, இதை நம்பி பல லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்காங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கனவுகளோடும் நிறைய ஆசைகளோடும் ஒரு நிறுவனத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அதுதான் நம்ம ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறுவனத்தை நாங்கள் நண்பர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தொடங்கினோம். ஸோ அந்த நிறுவனத்தினுடைய முதலீட்டாளராகவும் சேர்மனாகவும் நான் என்னோட பணியை தொடர்ந்தேன். எனக்கு அந்த ஆட்டோ துறையை பற்றிய பெரிய நாலேஜோ பெரிய புரிதலோ எதுவுமே கிடையாது, எல்லாருக்கும் இருந்த ஒரு இதுதான். பட் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது, பெருசாக ஏதோ அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாருமே மீட்டர் போட்டு ஓட்டாமல் ஒரு லாஸ்ட் 15 இயர்ஸாக இருக்கு, நம்ம ஏன் அந்த துறையில மீட்டர் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு மீட்டர் ஃபேரை நாங்களே டிசைட் பண்ணி ஒரு 50 வாகனங்களை சொந்தமாக வாங்கி வாடகைக்கு இயக்கலாம், ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை வச்சு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் 2013 நம்ம ஆட்டோ நிறுவனம், சென்னையின் கௌரவம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம். மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு வந்தது. அதற்கு பிறகு ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியே இதோட முடிஞ்சது அப்படின்ற காலகட்டத்தில் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து
ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மத்தியிலையும் சரி ஆட்டோ துறைக்கும் ஒரு பெரிய புத்துயிரையை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அப்பதான் தமிழக அரசு வந்து மாண்புமிகு முதல்வர் அம்மா தலைமையில இந்த திட்டத்தை பார்த்துட்டு இமீடியட்டா வந்து மீட்டர் கான்செப்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்த தமிழகம் முழுவதும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. எல்லா ஆட்டோக்களையும் மீட்டர் கொண்டு வரதுக்கான திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. சில காரணங்களால அந்த திட்டங்கள் எல்லாமே டிராப் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல நான் ஒரு 6 மாதம் வந்து நம்ம ஆட்டோ நிறுவனத்துல என்னுடைய பயணத்தை தொடங்கினேன். அந்த 6 மாதம் கழித்து அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு நிறைய புகழினுடைய உச்சிக்கே போச்சு. நிறைய முதலீட்டாளர்கள் உள்ள வந்தாங்க. ஸோ நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, தனியா போய் ஏதாவது சாதிக்கணுன்றனால என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் அந்த நிறுவனத்தை எடுத்து நடத்திக்கிட்டாங்க. ஸோ அகைன் அங்கிருந்து நான் வெளியில வெறும் கையோட என்னுடைய பயணத்தை போறேன். அங்க ஏற்பட்ட அந்த செட்டில்மெண்ட் ஸ்பாட்ல ஏற்பட்ட ஒரு சில நிகழ்வுகள் வந்து எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அங்க ஏற்பட்ட நிறைய மனக்கசப்பான விஷயங்கள் வந்து இந்த ஆட்டோ துறையில பெருசா நான் ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற அந்த இடத்துல தான் நான் எதை நோக்கி பயணம் செய்ய போறேன், என்னுடைய ட்ரீம் என்ன, என்னுடைய கோல் என்ன, இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய தேடல் இதுதான். இந்த தேடல்ல தான் நான் பெருசா சாதிக்க போறேன்றது எனக்கு அங்கதான் நான் டிசைட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ நான் அங்க சொல்லிட்டு போனேன், 90 நாள்ல நான் இதே மாதிரி ஒரு ஆட்டோ நிறுவனத்தை நான் டிசைன் பண்றேன். அது ஃபியூச்சர் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியை டிசைன் பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முதல் மைல்கல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அதே மாதிரி 90 நாள்ல மக்கள் ஆட்டோ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை நான் ஆரம்பிச்சேன். எந்த முதலீட்டாளரும் இல்லாமல் என்னுடைய அனுபவங்களையும் கையில் இருந்த கொஞ்சம் பணத்தை வச்சு மக்கள் ஆட்டோ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை நான் ஆரம்பிச்சேன். அந்த ஆட்டோ வந்து இந்தியாவிலேயே அந்த வருடத்தினுடைய மிகச்சிறந்த இன்னோவேஷன் ப்ராடக்டா அவார்டு வாங்குச்சு. ஆட்டோலேயே நீங்க டிவி பார்த்துட்டு போற மாதிரியும் பெண்கள் பாதுகாப்பான பயணத்தை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அங்க ஏதாவது பிரச்சனைகள் நடந்தா அது இமீடியட்டா கேமரால ரெக்கார்ட் பண்ணி நியர்பை ஸ்டேஷனுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கால் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா சர்வருக்கு வரும். ஸோ ஒரு முழுக்க ஒரு பாதுகாப்பு நிறைந்த ஒரு அம்சத்தையும் தொழில்நுட்பத்தை இன்டெகிரேட் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் டெக்னாலஜின்றதுனால இன்டெகிரேட் பண்ணி ஆட்டோவில் ஒரு புதுமையை புகுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஓலா ஊபர் எல்லாம் வருவதற்கு முன்னாடியே நீங்க ஓலா பிளேன்னு ஒரு ஆப் வந்து டாக்ஸில எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு டேப்லெட்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதை 2014 வந்து நான் கொண்டு வந்தேன். ஸோ ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஆட்டோ துறையில் ஒரு பெரிய புரட்சியை பண்ணணும். ₹1 ஆட்டோ பயணத்தை வந்து 2014 கொண்டு வந்தேன். நீங்க கூகுள்ல போய் மக்கள் ஆட்டோன்னு அடிச்சீங்கன்னா நிறைய ஆர்டிகல் இருக்கும். ₹1 வந்து ஆட்டோ பயணத்தை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு வந்து இந்த பயணத்தை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா கொடுக்கணும், அதை பயன்படுத்த வைக்கணும்ன்றதுக்காண்டி நிறைய வணிக யுக்திகள் எல்லாம் கையாண்டேன். பட் ஆனா என்கிட்ட முதலீட்டாளர்கள் இல்லாதனால அந்த திட்டத்தை பெருசா எடுத்துட்டு போக முடியல. நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரொம்ப பெருசா அதை கொண்டு போக முடியல. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டெக்னாலஜி அந்த டைம்ல கை கொடுக்கல. 2G நெட்வொர்க் தான் இருந்தது. 3G வந்து அப்பதான் வந்துட்டு இருந்த டைம். ஸோ டேப்லெட்ல வந்து சிம் கார்டு பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றதுனால அது டெலிகாஸ்டிங்ல எனக்கு அந்த திட்டத்தை பெருசா எடுத்துட்டு போக முடியல. ஸோ அகைன் ஓலா ஊபரோட என்ட்ரி, கார்பரேட் வணிக நிறுவனங்கள் நிறைய பண முதலீடுகளோட வந்து தமிழ்நாட்டில் களமிறங்கினாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து டாக்ஸியை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சது. ஆட்டோ ஃபேருக்கு அவங்க டாக்ஸியை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்போ நான் வந்து 100 வெஹிக்கிளுமே என்னோட வாகனங்களை சொந்தமா வச்சு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு வாடகைக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அதில் என்னால் பெருசா அச்சீவ் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி 2015 நான் மொபைல் ஆப்பை டிசைன் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். அதுலேயும் என்னால் பெருசா சக்சீட் ஆக முடியல. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாடு இருந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பூட் ஸ்ட்ராப் வருது அப்படின்னா அதற்கு ஒன்றும் பெரிய பேக்ரவுண்ட் வேணும், இல்லைன்னா பொருளாதார ரீதியாக வந்து ரொம்ப பெரிய பேக்கப் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே சஸ்டெயின் ஆக முடியும். ஏன்னா ஒரு நிறுவனத்தை நீங்கள் ஆரம்பித்து அதை சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து ஒரு 6 மாதத்துக்கு தேவையான முதலீடுகள் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கணும். ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது முக்கியம் இல்லை, ஒரு ஐடியா கனவு காங்கிறது முக்கியம் இல்லை. அந்த கனவு வயபிலிட்டியாக இருக்கணும், அதே மாதிரி ஸ்கேலபிலிட்டியாக இருக்கணும், சஸ்டைனபிலிட்டியாக இருக்கணும். இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி நான் அப்போ பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு நாளைக்கு சென்னைக்குள்ள மட்டும் வந்து போற மக்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 கோடி பேர் வந்து இன்ஃப்ளோ, அதாவது உள்ள வந்துட்டு வெளியில போறவங்க. அதே மாதிரி அரசு பேருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4600 அரசு பேருந்தா இருக்கு. 55 பேர் பயணம் செய்யக்கூடிய அரசு பேருந்துல கிட்டத்தட்ட 100-110 பேர் போறாங்க. அதுல நிறைய போறது பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் அதிகமா காலையில வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் போறாங்க, ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த பொது போக்குவரத்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஆட்டோ தான் இந்தியாவிலே பாத்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர். செகண்ட் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது பொது போக்குவரத்து. ஸோ இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு எப்படி பொதுமக்களுக்கு ஆட்டோ மேல நிறைய குற்றச்சாட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் பொதுமக்கள் மேல நிறைய குற்றச்சாட்டு. ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு வந்து பொதுமக்கள் மரியாதை தரதில்லை. இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகளுக்கான ஒரு பிரிட்ஜை நான் கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கணும். ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க சஸ்டெயின் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமை நீங்க சால்வ் பண்ணணும்
அப்படின்றதுல எனக்கு ரொம்ப தெளிவா இருந்தேன். பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நான் இந்த துறைக்குள்ள வரல. என்னுடைய தேடல், என்னுடைய கனவு, என்னுடைய ட்ரீம் எதை நோக்கி போகுது, அந்த தேடல் நான் ஃபில்ஃபில் பண்ணி கரெக்டா வேலை செஞ்சு அதை நான் அந்த சொல்யூஷன், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாலே நான் ஒரு பிசினஸ்ல பெருசா எனக்கு தேவையான பணம் வரும் அப்படின்றதுல எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. அதே மாதிரி என்னுடைய தந்தையார் வந்து அடிக்கடி நீ சொல்லுவார், தம்பி முயற்சி பண்ணி தோத்து போனா தப்பே கிடையாது. ஆனா நீ முயற்சியை மட்டும் எப்பவுமே கைவிட்டுறாத. நீ என்ன பிசினஸ் பண்ணி என்ன லாஸ் ஆனாலும் சரி, புத்தி கொள்முதல் எழுதி வச்சுக்க. அந்த புத்தி கொள்முதல் வாழ்க்கையில உனக்கு மிகப்பெரிய அனுபவங்களையும் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பலத்தையும் உனக்கு கொடுக்கும். உன்னுடைய தைரியம் அப்படின்றது உருவத்துல கிடையாது, உன்னுடைய அனுபவங்கள் தான் உனக்கு மிகப்பெரிய தைரியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அந்த அனுபவங்கள், என்னுடைய இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எப்பவுமே நான் ஃபெயிலியர்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே படிப்படியான வெற்றியா நான் பார்ப்பேன். ஸோ அப்படிதான் நான் பார்த்தேன். என்னுடைய ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் நான் வியாபாரத்தை தொடங்கிய என்னுடைய ஸ்டார்டிங் 2006ல இருந்து கிடைச்ச ஒவ்வொன்றையுமே படிப்படியான வெற்றியா பார்த்து அதுல கிடைச்ச அனுபவங்கள், அந்த அனுபவங்கள் தான் இன்னைக்கு என்னை வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஆட்டோ வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து ஒரு சரியான மீட்டர் கட்டணத்தை கொடுத்து பாதுகாப்பான பயணத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டல் ஆட்டோ கம்பெனி ஆரம்பிச்ச என்னால இன்னைக்கு ஒரு ஆட்டோமொபைல் துறையில ஸோ ஜாம்பவான்களுக்கு மத்தியில் ஒரு புதிய ஒரு இன்னோவேஷனை வந்து எலக்ட்ரிக்கை கொண்டு வர முடிஞ்சது காரணம் வந்து என்னுடைய அனுபவங்களும் இதுல நான் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்ச என்னுடைய நோக்கம் தான். ஸோ எனக்கு இடையில நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது. நிறைய ஓலா ஊபருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு நிறைய டீவியேஷன் கிடைச்சது. பட் என்னுடைய அந்த டைம்ல வந்து என் கூட சரியான டீம்மேட்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆனாங்க. அப்போ நாங்கள் ஒரு டிசைட் பண்ணோம், இந்த 3 வீல் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, உலகத்துல 70 நாடுகளில் இந்த ஆட்டோக்கள் வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது. எக்ஸிஸ்டிங்கா பஜாஜ் இந்த நிறுவனம் தான் இந்த ஆட்டோக்களை வந்து ஏற்றுமதி பண்றாங்க 70 நாடுகளுக்கு. ஸோ நம்ம இந்த துறையில ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வேலை வாய்ப்பும் நிறைய ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்றதற்கான பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இதுதான். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த துறையை வந்து ரொம்ப பெருசா கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுனால நம்ம டீவியேஷன் எங்கேயும் போவேன், திருவில்ல மட்டுமே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலான்னு நாங்கள் 2015ல் டிசைட் பண்ணோம். ஸோ 2015ல் இந்த ஓலா ஊபர் எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல, எங்களால் பெருசா கம்பெனி ரன் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு R&D ப்ராசஸ் நம்ம போவோம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி என்னதான் இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் சொல்ல வராங்க, அவங்க என்ன மாதிரி ஆப்ரேட் பண்றாங்க, இந்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு என்ன தேவை. ஸோ இது வந்து ஒரு காம்படிஷன்ல ஒரு பிசினஸை ரன் பண்ணவே முடியாது. இப்போ ஓலா வந்து 19 ரூபாய்க்கு ஆஃபர் கொடுத்தாங்க, அதே ஆஃபர் நானும் 19 ரூபாய்க்கு கொடுத்தேன். பட் என்னால் ஒரு 2 கோடி ரூபா தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது, அதே தான் அவங்க 5 கோடி ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து கேபிட்டல் மெக்கானிசம்ல வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணி பெருசா அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத நான் வந்து நிறைய காம்படிஷன்ல நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போதான் ஒரு மிகப்பெரிய இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வெறும் எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க ஆட்டோவை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டோ இல்லை மீட்டர் மட்டும் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ரியலா களத்துல இறங்கி என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். நாங்கள் இறங்கணும். அப்பதான் எங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா, முதல்ல ஆட்டோ ஓட்டுநர் தான் இங்க இண்டஸ்ட்ரியில பெரிய பிரச்சனை. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் ஆட்டோ இருக்கு, சென்னையில மட்டும் கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் ஆட்டோ இருக்கு. இந்த ஆட்டோவை நம்ம யாருமே இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இருக்க யாரா இருந்தாலும் சரி, கான்ஃபரன்ஸ்ல இருக்க எல்லாரும் அதே மாதிரி வெளியில இருக்க பொதுமக்களா இருந்தாலும் இந்த ஆட்டோவை நம்ம ஒதுக்கிட்டு போயிடவே முடியாது. ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம ஆட்டோல போகாத யாருமே இருக்க முடியாது. ஆட்டோ அப்படின்றது இன்னைக்கு எங்க இருந்தாலும் பொது போக்குவரத்துக்கு நம்ம ஈஸியா பயன்படுத்துறதுக்கும் அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க சின்ன சின்ன சந்துகள்ல போறதுக்குமான ஒரு மிகப்பெரிய வாகனம் அப்படின்னா அது ஆட்டோ தான். பட் இந்த ஆட்டோவை மட்டுமே நம்ம வந்து பொதுமக்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அவங்க சப்போர்ட் மட்டும் இருந்தா இந்த ஆட்டோவை இண்டஸ்ட்ரியை சேஞ்ச் பண்ணிட முடியுமானா முடியவே முடியாது. ஸோ அப்போ இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை நம்ம வந்து சரி பண்ணணும். அப்போ அவங்களுக்கு தான் ரியலா இங்க யாரை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியை சேஞ்ச் பண்ணா ஆட்டோ டிரைவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். ஸோ அப்போ அந்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, ஒரு நாளைக்கு சராசரியா ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் 100 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 130 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் அவரால் டிரைவ் பண்ண முடியும். அப்படி அவர் வந்து அந்த 130 கிலோமீட்டர் வந்து டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ஆகக்கூடிய ஒரு நாள் செலவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 450 ரூபால இருந்து 500 ரூபாய் வரைக்கும் செலவாகுது. அதாவது ஃபியூயலுக்கு, அவருடைய மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே 500 ருபீஸ் செலவாகுது. அகைன் அவர் இந்த ஆட்டோக்காரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தண்டல் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாங்கியிருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு செலவு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 700 ருபீஸை வந்து செலவு பண்ணிடுறாரு. ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஒருத்தர் சராசரியா ஓட்டினா அவரால் 1000 ரூபாய் தான் மீட்டர் போட்டு சம்பாரிச்சு ஓட்ட முடியும். அப்போ அவர் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறது வெறும் 300 ரூபாய் தான் எடுத்துட்டு போக முடியுது. இதை தாண்டி அவருக்கு வேற என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில? அந்த ஐசி இன்ஜின்ல நிறைய மெக்கானிசம் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட அவருடைய வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி இருக்கு, இன்ஜின் சர்வீஸ் இருக்கு, பெயிண்டிங் செலவு,
ஆயில் போடணும், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அவருக்கு இருக்கு. ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதே மாதிரி 3வது என்ன பிரச்சனை இருக்கு, இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரை ஏன் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஒரு ரவுடி மாதிரி பாக்குறாங்கன்னா, இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கிட்ட பேசுனீங்களா ரொம்ப சத்தமா தான் பேசுவாரு. அதுக்கான காரணத்தை என்னன்னு நாங்க ஆராய்ஞ்சு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஷாக்கு. அந்த ஆட்டோல வர நாய்ஸ், ஏர் பொல்யூஷன், கிட்டத்தட்ட சவுண்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்டுலேயே டெய்லி வண்டி ஓட்டி ஓட்டி ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஓட்டி அவனுடைய மனநிலை வந்து ஒரு ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போயிட்டாங்க. அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோல வரக்கூடிய ஒரு சவுண்டு. ஸோ இந்த 3க்குமான ஒரு சொல்யூஷனை எம்ஆட்டோ வந்து டிசைன் பண்ணிருச்சுன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ரெவல்யூஷனை ஒரு 5 வருஷம் நம்ம ஒர்க் பண்ணா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில 2017 வந்து எம்ஆட்டோ நிறுவனம் வந்து இந்த R&D எல்லாம் முடிச்சு ஸோ ஒரு களம் இறங்கணும். அதுதான் எலக்ட்ரிக், எலக்ட்ரிக். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த 130 கிலோமீட்டர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் ஓட்டக்கூடிய அளவுல ஒரு ஆட்டோவை நம்ம வந்து வடிவமைக்கணும். அதே நேரத்துல அவருக்கு வந்து செலவு ரொம்ப கம்மியாகணும் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்துல இறங்கணும். சாரி, அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கான ஒரு 3 வருட பயணத்துல 2019 அது அபிஷியலா நாங்க வந்து மார்க்கெட் கொண்டு வரலான்னு திட்டம் போட்டோம். ஸோ அப்போ புது வண்டியை பண்ணலாமா இல்லை எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க வண்டிங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? ஸோ புது வண்டியை கொண்டு வந்தோம்னா திரும்ப அகைன் நம்ம வந்து ஒரு பொல்யூஷனையும் டிராஃபிக்கை வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க இந்த 5 மில்லியன் ஆட்டோ ரிக்ஷா இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கு. ஸோ அப்போ உலகம் முழுவதும் இருக்க 70 நாடுகளுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் தேவைப்படுது. இப்போ கார்பரேட் கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே வாகனங்கள் ஆட்டோவை வித்த கம்பெனி அவங்க ஆட்டோவே பழைய ஆட்டோவை எலக்ட்ரிக்கா மாற்ற வருவாங்களான்னா வரமாட்டாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷனுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணோம். ஸோ அப்போதான் பழைய ஆட்டோக்களை நீங்கள் பெட்ரோல் ஆட்டோவாக இருக்கட்டும், டீசல் ஆட்டோவாக இருக்கட்டும், 2000க்கு மேலே இருக்க ஆட்டோக்களை எலக்ட்ரிக்கா எம்ஆட்டோ நிறுவனம் கன்வெர்ட் பண்ணுற முயற்சியில் இறங்கி அதுக்கு உரிய இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய உரிய ஆவணங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கி அஃபிஷியலா ரெட்ரோஃபிட் கான்செப்ட் தான் இதற்கான ஒரு நிரந்தர தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடலை நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். ஸோ அந்த திட்டத்தில் வெற்றிகரமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணோம். ஸோ இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துடுச்சு. கோவிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய பாதிக்கப்பட்டாங்க. ஸோ அப்போது ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு கடை வாடகை, கரண்ட் பில்லு, அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸு, ஆள் சம்பளம், இது எல்லாமே இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. இன்னைக்கு ஒருத்தர் வியாபாரம் செய்யணும் அப்படின்னா அவருக்கான அந்த பேசிக் முதலீடு வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல தேவைப்படுது. ஸோ அப்போ ஒரு சொசைட்டில ஒருத்தர் பிஸ்னஸ்மேன் ஆகணும் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனவு. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நம்ம கம்மியா சம்பாரிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டை காப்பாற்றலாம், அதே நிறைய சம்பாரிச்சா இந்த சொசைட்டியை காப்பாற்றலாம். ஸோ நம்ம என்ன ஆக போறோம், நம்ம யாரை காப்பாற்ற போறோன்றதை நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க எல்லாருமே தொழில் முனைவர் ஆகுங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ நான் பார்க்குற எல்லார்ட்டையுமே பிஸ்னஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ரிஸ்க் எடுக்க யாரெல்லாம் தயாரா இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாமே பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க் அண்ட் கரேஜியஸ் இது ரெண்டுமே கண்டிப்பா எடுத்த உடனே நீங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண உடனே நம்ம பெரிய லெவலில் அம்பானி, டாடா மாதிரிலாம் ஆயிடவே முடியாது. நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும், நிறைய ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ரோட் பிளாக்ஸையும் நம்ம கடந்து அடுத்தடுத்த படிநிலைக்கு நம்ம வரும் பொழுது தான் நம்ம பிஸ்னஸ்ல ஒரு டைம் பீரியட் நம்ம வந்து எடுத்தோடனே அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. 2006 என்னோட எக்ஸ்கியூஸ் மீ 1 செகண்ட், பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. பிரதர் ஆடியோ கேக்குதா? எஸ் பிரதர் கேக்குது, ஆடியோ கேக்குது. ஓகே. ஸோ 2006 ஆரம்பிச்ச உடனே கிட்டத்தட்ட பவர் ஆக்சுவலி இங்கே சம் இஷ்யூ. ஸோ 2006 வந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 2020 கிட்டத்தட்ட 14 வருஷங்கள் வந்து என்னோட இந்த பிஸ்னஸ் ஜேர்னி இருந்தது. ஸோ அதற்கான ஒரு பலன் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கை நான் வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சது என்னால். ஸோ கிட்டத்தட்ட பொறுமை ரொம்ப முக்கியம். பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு வந்தீங்க அப்படின்னா பேஷன்ஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய அவமானங்கள் இருக்கும். நிறைய சுற்றி இருக்க எல்லாருமே சொந்தக்காரவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளை நிறைய நகைச்சுவையாக கேலி பண்ணுவாங்க, கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாதும்பாங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற ஐடியா வந்து வேலிடேட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஆட்டோ ஆரம்பித்த பொழுது நீ ஆட்டோக்காரன், நீ ஆட்டோ ஓட்ட போறியா, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பழிச்சொல்கள், அவமானங்கள் இது எல்லாமே இருக்கும். இதை யாருமே நம்ம அவமானமாக பார்க்கவே கூடாது. இந்த வயசுல தான் நம்மளால அவமானப்பட முடியும், அசிங்கப்பட முடியும். இந்த வயசுல எல்லாமே சேகரித்து வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் தான் மூலதனமா வச்சுக்கிட்டு நீங்க பிசினஸ்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கே வர முடியும். ஸோ பொறுமை ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயம் வியாபாரம் செய்வதற்கு. அதே மாதிரி நீங்க யோசிக்கிற கனவுகள்,
வயபிலிட்டியா யோசிங்க. இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு பணம் வந்து ஒரு பெரிய தடையே இல்லை. நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வந்துட்டாங்க. உங்க ஐடியா நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த ஐடியாவுக்கு ஃபண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு ஐடியா வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங்ல கூட மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க இன்குபேஷன்ல வந்து ஃபைனான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சத்யபாமால அப்படின்னு. இன்னைக்கு எல்லா கல்லூரிகள் நாங்கள் படிக்கும்போது எங்களுக்கு இன்குபேஷன் ஆப்ஷன் கிடையாது, மென்டர் கிடையாது. எங்களை வழிநடத்தி செல்றதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏற்கனவே நாங்கள்லாம் வந்து மீட் அவுட் பண்ண அந்த பெயினை ஷேர் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. பட் இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நிறைய கல்லூரிகள்ல நிறைய அந்த அவங்களோட ஐடியாஸை வந்து பைலட் ரன் பண்ணி அதுக்கு ஃபண்டிங்கை வந்து காலேஜே அரேஞ்ச் பண்றாங்க. ஸோ எல்லாரும் பிஸ்னஸ் மேன் ஆகுங்க. ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டியை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் தான் கோவிட் டைம்ல நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க. அந்த நடைபாதை வியாபாரிகள், கடை வச்சிருக்கவங்க, இவங்க எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரணும்னு நான் டிசைட் பண்ணேன். அப்படிதான் பிஸ்னஸ் ஆன் வீல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் அதையே நம்ம புது வெஹிக்கிளை நம்ம பில்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி எம்ஆட்டோ வந்து ஒரு 13 வேரியன்ட் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணி இமீடியட்டா ஸோ அதை மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணோம். எம்ஆட்டோ வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 7 ஸ்டேட்ல வந்து நாங்கள் அப்ரூவல் வச்சிருக்கோம். 7 ஸ்டேட்ல இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளுக்கு ஆட்டோக்களை தமிழகத்திலிருந்து தயார் பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் நிறுவனம் எம்ஆட்டோ நிறுவனம். பெனின் அண்ட் டோகோ 2 வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இங்கேருந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு சாதாரண மனிதருடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும். அதுதான் என்னுடைய தேடலுக்கு கிடைச்ச பரிசு. இதை இன்னும் பெருசா நான் கொண்டு வந்துட்டேனான்னு சொன்னா இன்னும் கிடையாது. ஸோ இன்னும் பல வருடங்கள் நான் பயணம் செய்ய தயாரா இருக்கேன். இன்னும் பல தடைகள் இருக்கு, பல நிறைய புத்தி கொள்முதல்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் தாண்டி இதை வந்து நான் எதிர்பார்த்த அந்த இலக்கை நோக்கி அடைகிற வரைக்கும் என்னுடைய முயற்சியை நான் ஒருபோதும் கைவிட போவதில்லை என்றெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்கோம். ஸோ இந்த வாகனங்கள் எல்லாமே பொதுமக்களுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு நார்மல் ஆட்டோ டிரைவர் இந்த ஆட்டோவை வாங்கி ஆப்ரேட் பண்ணாரு அப்படின்னா ஒரு 25 ரூபாய் இருந்ததுன்னா 130 கிலோமீட்டர் அவரால் டிரைவ் பண்ண முடியும். 3 வருஷம் இந்த ஆட்டோவுக்கு வாரண்டி கேரண்டி இருக்கு. இந்த ஆட்டோக்கள் எல்லாமே சேம் டெஸ்லால யூஸ் பண்ற சேம் டெக்னாலஜிஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். லித்தியம் பெரோபாஸ்பேட் பேட்டரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹை கிலோவாட் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த நீங்க நார்மல் ஆட்டோ மாதிரியே தான் இந்த ஆட்டோவும் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த 13 வேரியன்ட்ல ஒருத்தருக்கு எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் தேவைப்படுதோ அந்த ஆட்டோவை வாங்கி அவர் பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆழமான வடு இருந்தது. என்னுடைய தந்தை வந்து இறந்துட்டாரு. என் தந்தை இறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து தான் வந்தேன். என்னோட ஊர் பாத்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி பக்கத்துல ஒரு வில்லேஜ். ஆக்சுவலா அந்த வில்லேஜ்ல வந்து பஸ் வசதியே கிடையாது. ஆக்சுவலா நான் படிக்கும்போது டெய்லி 2 கிலோமீட்டர் வந்து பஸ்ல நான் நடந்து போய் பஸ் ஏறி போய் திரும்ப ஸ்கூல் போயிட்டு திரும்ப வந்து டெய்லி 2 கிலோமீட்டர் நடந்து தான் வீட்டுக்கு வரணும். ஸோ அப்படிதான் படித்தேன். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இன்டீரியர்ல இருக்க ஒரு வில்லேஜ், ஒரு 18 வில்லேஜஸ் அதுக்குள்ள இருக்கு. ஸோ அந்த வில்லேஜஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நடந்து போய் தான் படிச்சு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்காங்க. ஸோ என் தந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போது சரியான நேரத்துல ஆம்புலன்ஸ் வந்து அங்க வந்து ரீச் பண்ண முடியல எங்க ஊருக்குள்ள. ஸோ அதனால என்னுடைய தந்தை வந்து பிளட் கிளாட் ஆகி இறந்துட்டார். ஸோ சரியான நேரத்துல மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருந்தா அவருடைய உயிரை வந்து காப்பாத்திருக்கலாம். இன்னைக்கு என்கிட்ட நிறைய வசதிகள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் ஆனா அந்த ஒரு வருத்தம் மட்டும் என்னை விட்டு ரொம்ப நாளா போகாமே இருந்தது. அப்பதான் நான் வந்து டிசைன் பண்ணேன். அதே மாதிரி எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பெட்ரோல் பங்க் வசதி கிடையாது. பெட்ரோல் பங்குக்கு திரும்ப அந்த நான் படிச்ச ஊருக்கு தான், கொட்டாம்பட்டிக்கு தான் போகணும் பெட்ரோல் பங்க் பெட்ரோல் போடுறதுக்கும். ஸோ வண்டியில பெட்ரோல் நின்றுச்சுனாலும் தள்ளிட்டு தான் போகணும். அதே மாதிரி நிறைய நான் பார்ப்பேன், நான் போயிட்டு வரும்போது நிறைய வண்டி அங்கங்க நின்று கேட்டா பெட்ரோல் இல்லை, கேன் எடுத்துட்டு போய் பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வந்து வண்டியில பெட்ரோல் போடுவாங்க. ஸோ அப்போ இதே மாதிரி இந்தியாவில் நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்கு. சரி, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வில்லேஜஸ் இருக்கான்னு பார்த்தோன்னா ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ்லாம் ரொம்ப மோசம், ரோடு இருக்காது. அதே மாதிரி அங்கெல்லாம் நிறைய வில்லேஜஸ் தான், அங்கெல்லாம் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டியே இல்லை. ஸோ அங்கேயும் பெட்ரோல் பங்க் இல்லை. ஸோ அப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸை டிசைன் பண்ணணும். ஏன்னா விலை மதிப்பு இல்லாதது ஒரு உயிர். நம்ம வியாபாரத்துல பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணலாம். ஆனா புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்குன்னு ஏதாவது வாழ்க்கையில மனுஷன் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேரோட பிளெஸிங் வேணும். எனக்கு அந்த பிளெஸிங் வந்து நிறைய இடத்துல கிடைச்சது. 2014 நான் மக்களோட்ட ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய கல்லூரி மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னை கூப்பிட்டு பிளெஸ் பண்ணுவாங்க. என்னுடைய பெண் வந்து பத்திரமா உங்க ஆட்டோல போயிட்டு வந்தாங்க, இந்த சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ முகம் தெரியாத நிறைய மனிதர்கள் எல்லாம் பிளெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த என்னுடைய
தாக்கம் வந்து எனக்கு அந்த ஃபீல் எனக்கு தெரியும். ஸோ என்னுடைய தந்தை மறைவும் என்னோட ரொம்ப பெரிய ஆழமான ஒரு பாதிப்பை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ அந்த நேரத்துல தான் இந்த எல்லாத்துக்குமான ஒரு சொல்யூஷனா ஏன் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்ணக்கூடாது? 3 வீலர்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா, அது ஒரு லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டிக்கு நாட் ஃபார் ஆக்சிடென்ட் ஆனவங்களுக்காக மட்டும் இல்லை, ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணா இருக்கட்டும், ஒரு வயது முதிர்ந்தவங்க, நடந்து போக முடியாதவங்க, அந்த ஊர்ல யார் யாருக்கெல்லாம் மருத்துவம் தேவைப்படுதோ அந்த ஆம்புலன்ஸை யார் வேணாலும் டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அங்க இருக்க ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துக்கும் ஒரு ஆம்புலன்ஸை கொண்டு போய் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டியில, ஸோ அவங்க எல்லாருமே அந்த பக்கத்துல இருக்க பேரூராட்சியில இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கான ஒரு லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டியா டிசைன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஊருக்குள்ள, ஏதோ ஒரு விபத்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திட்டு அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்க அந்த 108 வர்ற வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு, அந்த டைமிங்கை சேவ் பண்றதுக்கு இந்த ஆம்புலன்ஸ் ஒரு பெரிய வகையில யூஸ் ஆகும்னு நினைச்சு ஒரு ஆம்புலன்ஸை டிசைன் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து வெற்றிகரமா ஆப்பிரிக்கால வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ விரைவில் அது பயன்பாட்டுக்கு வருது. ஸோ ஏன் நான் இதெல்லாம் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, இங்க நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா, நீங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நீங்க அன்றாடம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை தேடுங்க. வியாபாரம் அப்படின்றது மற்றவங்க பண்றதை பார்த்து காப்பி பண்ற பிஸ்னஸ் கிடையவே கிடையாது. ஸோ நமக்கான பாதையை நாம தான் டிசைட் பண்ணணும், நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும். ஸோ சொசைட்டில இன்னைக்கு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கான ஒரு பெரிய ஹோப் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ கோவிட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பொருளை வந்து தேடி வாங்குறது இல்லை, நம்ம தான் தேடி போய் கொடுக்கறதுக்கு தான் மக்கள் விரும்புறாங்க. அதே மாதிரி காமர்ஸ் வரும்போது எல்லாரும் அதை ரொம்ப காமெடி பண்ணாங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு, ஸ்னாப்டீல்ல ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்குலாம் எல்லாருமே வந்து அதுல எப்படி நம்பகத்தன்மை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கடையை தேடி போய் நான் கடையில டச் பண்ணி அந்த ஃபீலோட தான் பொருள் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலம் மாதிரி வீட்டுக்குள்ள இருந்து எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணி உள்ளங்கையில மொபைல கொண்டு வந்துட்டோம். எதெல்லாம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே எங்கேயோ ஒரு ஊர்ல இருந்து எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்த என்ன மாதிரி ஆளுங்க தான் சாத்தியமாக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ உங்களாலேயும் முடியும். நீங்க ப்ராப்ளத்தை தேடி போகாதீங்க, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு பிரெயினா இந்த சொசைட்டிக்கு உங்களுடைய அறிவு பயன்படுற மாதிரி சிந்தியுங்க. எல்லாருமே தொழில் முனைவராகுங்க. ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க வீட்டையும் நல்லா வச்சுக்க முடியும், உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சுக்க முடியும். உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி வேணும் அப்படின்னா அது நல்ல ஐடென்டிட்டியோ கெட்ட ஐடென்டிட்டியோ நீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டில பெருசா வர முடியும். அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய வைக்கப்படும். அந்த விமர்சனங்களை யாரெல்லாம் தாங்கி சக்தியோட மேல வராங்களோ அவங்க எல்லாருமே பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க. நீங்க பெரிய ஆளா இருக்க எல்லாரையுமே போய் பாருங்க, அவங்களுக்கு பின்னாடி 1000 விமர்சனங்கள் அவங்க முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருக்கும். அதெல்லாம் கடந்துதான் வருவாங்க. அதே மாதிரி பிசினஸ் பண்ணா நான் தோத்துருவேன், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பயப்படாதீங்க. பயத்தோட எதையுமே செய்யாதீங்க. பயம் இருக்கணும்னா அந்த பயம் ஒரு அளவோட இருக்கணும். நீங்க பிசினஸ் பண்ணி தோத்துட்டா என்னோட லைஃபே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. எப்ப நீங்க கீழே விழுகிறீங்களோ அதுக்கப்புறம் எந்திரிக்கிறதுக்கு 1000 வழிகள் ரெடியா, 1000 படிகள் ரெடியா இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளையும் நீங்க வெற்றி படிக்கட்டுகளா பாருங்க. சக்சஸ் அப்படின்றது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நிரந்தரமே கிடையாது. ஸோ சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் இதோட என்னுடைய எல்லை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்றதே இல்லை. நான் ஓடிட்டே இருக்கேன். எனக்கான என்னோட பாதையை நான் டிசைன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கேன். ஸோ எனக்கான இலக்கு ஒரு 1 லட்சம் பேருக்கு வந்து உணவளிக்கிற அளவுக்கு என்னுடைய நிறுவனத்தை பெருசா கொண்டு வரணும். அதற்கு என்னுடைய கூட இருந்து நிறைய நண்பர்கள், பார்ட்னர்ஸ், நிறைய மக்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பெரிய சேஞ்சை கிரியேட் பண்ணும். ஆட்டோ துறையில ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மாற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் என்னால் கொண்டு வர முடியலனாலும் இந்த ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு தொடக்க புள்ளியா நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்காக தான் எலக்ட்ரிக் ஆட்டோக்களை வந்து இங்கே கொண்டு வந்தேன். ஸோ மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களும் தமிழ்நாடு அரசும் எம்ஆட்டோ நிறுவனத்திற்கு நிறைய உதவிகளை செஞ்சிருக்காங்க. நிறைய சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்து இந்த திட்டத்தை இங்கே மாசில்லா தமிழகம் திட்டத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு நிறைய நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ கோவிட்னால நிறைய இடத்துல அதை கொண்டு வர முடியல. ஸோ இப்போ ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா ஜனவரியிலேருந்து இந்த திட்டம் நிறைய நடைமுறைப்படுத்த கொண்டு வந்துட்டு ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ விரைவில் நீங்கள் நிறைய வாகனங்களை தமிழ்நாட்டில் பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கறதுனால தமிழ்நாட்டில் விற்பனையை வந்து ஜனவரியிலேருந்து கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பொதுமக்கள், மாணவர்கள், யங்ஸ்டர்ஸ், வெல்விஷர்ஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தி வரும் பொழுது ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங்காக ஓடிட்டு இருக்க ஆட்டோக்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 4 டன் பொல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுது. நம்ம சுவாசமான காற்றை சுவாசிச்சுட்டு இருக்கமான கிடையாது. கிட்டத்தட்ட டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டுமே 11% வந்து பொல்யூஷனை மொத்தமாக கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் மட்டும். எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டும், பஸ் ஆகட்டும், பெட்ரோல், சிஎன்ஜி, எல்பிஜி எல்லாமே.
ஸோ அதிலிருந்து எம்ஆட்டோ நிறுவனம் எத்தனை வகை எவ்வளோ வெஹிக்கிள் நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணி பொல்யூஷன் லெவலை கம்மி பண்ணுறோமோ அதில் பொதுமக்கள் சுவாசமான காற்றை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது சுவாசிக்கிறதுக்கு எம்ஆட்டோ நிறுவனத்தினுடைய பங்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பிஸ்னஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிம்பிள் ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக நான் சொல்லணும்னா, ஒரு டீ ஷாப் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆன் வீல் டீ கடையை வாங்கி நீங்கள் ரன் பண்ணி நீங்களே அதை ஆப்ரேட் பண்ணி அதோட காஸ்ட்டு எவ்வளோ ஆகுது, அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு குறைந்தபட்ச முதலீடு 4 லட்ச ரூபா 5 லட்ச ரூபாய் இருந்தால் போதும். அதை வாங்கி நீங்கள் ட்ரையல் ரன் பண்ணி அந்த மாடல் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வண்டி 5000 ரூபாய் வருமானம் கொடுக்கும். கடை வாடகை கிடையாது, கரண்ட் பில் கிடையாது. மாதத்துக்கு 1.5 லட்ச ரூபாய். ஒரு 50% எக்ஸ்பென்சஸ் போயிடுச்சுனாலும் 75,000 போயிடுச்சுனாலும் 75,000 ருபீஸ் உங்களுக்கு உங்களோட சம்பளமாக நிற்கும். நீங்கள் ஒரு வேலைக்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் 20,000 ரூபாய் 25,000 அதிகபட்சமாக 1 லட்ச ரூபாய் வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் 12 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும். உங்கள் ஆயுள் காலத்தில் நீங்கள் எத்தனை லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியும்? திரும்ப உங்களுடைய மெடிக்கல், உங்களோட ஃபேமிலி ரன்னிங் இதெல்லாம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன லைஃப் நம்ம வாழ முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பிட்டுருப்போம், அவ்வளோதான். பெருசாக வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணிருக்கவே முடியாது. ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேரை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ ஒரு வண்டி ஆரம்பிக்கிறீங்க, அந்த ஒரு வண்டி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுது, அடுத்த ஒரு வண்டி கிரியேட் பண்ணலாம், அது ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி மாடலில் டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ் வணிகத்தை பெருக்கிறதுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் நிறைய கான்செப்டை நாங்கள் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நாட் ஃபார் டீ ஷாப் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 43 வகையான பிஸ்னஸை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அது நாங்களே மென்டர்ஷிப் டீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நிறைய தொழில் முனைவர்களை கொண்டு வரணும். எனக்கு நிறைய இளைஞர்கள் வந்து உலகத்திலே அதிகமாக இளைஞர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே தேசம் நம்ம இந்திய தேசம் மட்டும்தான். பட் இன்னமும் நம்ம வந்து கன்சியூமராக மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம எந்த ப்ராடக்டையுமே உற்பத்தி பண்ணலை. ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணணும், நிறைய தொழில் முனைவர்களை கொண்டு வரணும். ஸோ அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், எப்போவுமே என்னோட சப்போர்ட் இருக்கும். இந்த பிளாட்ஃபார்மை எனக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த அட்வான்ஸ் ஜோஸ்வா பிரதருக்கும் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டிக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் தொழில் முனைவோர் ஆகுங்க, கண்டிப்பா உங்களாலையும் சாதிக்க முடியும். எங்கோ இருந்து வந்த ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்த என்னால மன்சூர் அலிகானால சாதிக்க முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்டே எஜுகேஷன் இல்லாம வந்து என்னாலே சாதிக்க முடியுதுன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே நல்ல நாலேஜோட நிறைய நல்ல எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கீங்க. ஸோ உங்களால கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும். உங்க எல்லாரையும் நான் நம்புறேன், கண்டிப்பா உங்களை நீங்க நம்புங்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, brother. It was very inspiration to listen to you as to how you started your career and how far you have come. You have created a huge revolution in the field of electric vehicle, especially the 3-wheeler segment, and the product which you brought in from the noble causes, it is truly applaudable. So on behalf of all the participants, Satyabama University and Tati, we would like to congratulate you and wish you all the very best for your future endeavors, brother. So I would like to there are a few questions which some of the participants have asked, and also a few people have messaged me directly. So other people who are the participants there, either you can send me a direct message or you can send me the chat box and I will ask your question to the keynote speaker of the day. And he will reply for your questions. So I already have a couple of questions. Can we go ahead? Sure. So you talked about bringing about a lot of products. How did you select your team to run the operations? So என்னோட டீம்ல வந்து நான் எப்படி பீப்புளை சோர்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, நாலேஜ் நான் செகண்டரியா தான் பார்க்குறேன். அவங்களுக்குள்ள சாதிக்கணுன்ற ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு லைஃப்பில் வந்து பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும், உங்ககிட்ட நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படின்னு யார் ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்கிற ஆள். யாருக்கு கற்றுக்கணும்னு ஆசை நிறையா இருக்கோ அவங்க வந்து நமக்கான ரைட்டான ஆள். ஏன்னா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஒருத்தர்னால மட்டும்தான் புதுமையாக இன்னோவேட்டிவாக ட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட ஆப்ரேஷன் டீம் எல்லாத்தையுமே அப்படி தான் எடுத்து நான் எப்படி வளர்ந்து நான் எப்படி இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு ட்ரை பண்ணணும். அதே மாதிரி சேம் வேவ்லென்த் தாட்ல வர்ற ஆள் இந்த சொசைட்டில ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட டீம்ல டீம்மேட்டா அப்படிதான் ஜாயின் பண்ணி அவங்கள எனக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட விஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட விஷனை அவங்க விஷன் ஆக்கி தான் நான் என்னோட டீமை வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். அப்படிதான் என்னோட டீமை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுல உமன்ஸ்க்கு வந்து நான் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன். ஸோ ஏன்னா இந்த நிறுவனத்தினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு காரணம் வந்து ஒரு பெண், யாஸ்மின் ஜவஹர் அலின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பார்ட்னர் அண்ட் சிஇஓ.
ஸோ ஏன்னா இந்த துறையில பெண்களுக்கு நிறைய பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். இந்த வெஹிக்கிள் எல்லாமே நாங்கள் நிறைய பெண்களுக்காகவும் நிறைய டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இதில் நான் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலி. அவங்களுடைய பங்கு நிறைய ரொம்ப பெருசா இதுல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட ஒரு ஆள்னால எதுவுமே பெருசா அச்சீவ் பண்ணிட முடியாது. நம்மளோட டீம் நம்மள மாதிரியே வேவ் லென்த்தோட இருந்து நம்மளோட விஷனை அவங்களுக்குள்ள உள்வாங்கிக்கிட்டா மட்டும்தான் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டையும் சக்சஸையும் கொண்டு வர முடியும். I have a question from Dr. Badridharan. சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்ல படிச்ச ஒரு இங்க சிஓவா இருக்காரு ஆக்சுவலி, ஆலன் கெவின் சொல்லிட்டு. அவர் வந்து சிஓவா இருக்காரு. ஆப்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த ஒரு வீடியோல பேசிட்டு இருந்தாரு பாத்தீங்களா, அவர் வந்து ஆக்சுவலி நிறைய இன்னோவேட்டிவா அவர் ஆல்ரெடி சைனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவரு சம் எலக்ட்ரிக் பேக்ரவுண்டு. இவங்க என்கிட்ட இருக்க டீம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிசினஸ். அவரு எங்கிட்ட வந்து என்னோட டீம்மேட் வந்ததுல ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலா அது. அவர் ஒரு பிசினஸ் எலக்ட்ரிக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. பட் அவருனால அந்த எலக்ட்ரிக்கை பெரிய லெவலில் எடுத்துட்டு போக முடியல. 4-5 பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தாங்க. ஸோ அதை சக்ஸஸ் பண்ண முடியல. ஸோ அவர் ஒரு பெயினோட எங்கிட்ட வந்தார். ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல ஜெயிக்கணும் அப்படி வெறியோட இருந்த ஒருத்தர். அவருக்கான அந்த போதிய சப்போர்ட் இல்லாததுனால அவரால் அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை சக்ஸஸ் பண்ண முடியல. ஸோ எப்படியாவது பிசினஸ்ல ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு ஆள் எங்கிட்ட வந்தோன்னா எங்க வேவ்லென்த் செட் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எங்கிட்ட வர ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், ஒரு தேடல் இருக்கும், ஒரு விஷயம் இருக்கும். அவங்க எல்லாத்தையும் தான் நான் ஒரு டீமா பில்ட் பண்ணி இந்த இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த வந்து ஒரு சாதாரணமா என்னால செய்ய முடியும். Brother, next question is from Dr. Badridharan. Sir is asking, can you say about the cost of the vehicle? If there are different costs for different vehicles, you can explain about it, brother. Question is from Dr. Badridharan. எக்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் கேக்குறீங்களா ஒரு லோக்கல் காஸ்டா வெஹிக்கிள் காஸ்ட்? You can go ahead with the vehicle cost. Okay. ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.5 lakhsல ஸ்டார்ட் பண்ணி அப் டு 7 lakhs வரைக்கும் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா வித் ஆன் ரோட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா 3 lakhs பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள். அதே பிஸ்னஸ் ஆன் வெஹிக்கிள்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா அப் டு 4 lakhsல ஸ்டார்ட் பண்ணி 7 lakhs வரைக்கும் இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் கஸ்டமரோட கஸ்டமைசேஷன். அதே மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 6 lakhs rupeesக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அது பேஸ்ட் ஆன் த ஆம்புலன்ஸோட நீட்ஸ். இப்போ ஆக்சிஜன் வைக்கணும், ஆக்சிஜன், அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்ள வர வேண்டிய அந்த பெட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேஸ்ட் ஆன் குவான்டிட்டி, பேஸ்ட் ஆன் வால்யூம் பொறுத்து பிரைஸ் இருக்கும். Okay. I have a question from Fareen Fatima. So what if the idea we come up with already exists and how to deal with it? அதாவது ஏற்கனவே இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஏற்கனவே இருந்தால் how should I go about it? ஆக்சுவலி அந்த பிஸ்னஸ் ஏற்கனவே இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ்ல இருந்து அவங்க என்னென்னலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க என்ன மார்க்கெட் பண்றாங்க, அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியோட நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்டா பண்ண முடியும், அது என்ன இண்டஸ்ட்ரின்னு இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் என்ன இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியா இல்ல ப்ராடக்ட் செல்லிங்கா இல்ல ட்ரேடிங்கா, ஸோ என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ராட்டஜி பிளே பண்ணணும். ஒன்று உங்களுடைய விளம்பரம் வந்து வித்தியாசமா இருக்கணும், இல்ல வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற உத்தரவாதம், சர்வீஸு. ஸோ உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு புதுமையான ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க பிஸ்னஸ்ல நீங்க மற்ற பிஸ்னஸ்ல இருந்து நீங்க தனித்துவமா இருப்பீங்க, நீங்க வெற்றியாளர் ஆயிடலாம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள், இன்னோவேட்டிவ் ரீஇன்வென்ட்னு அடிக்கடி நம்ம நிறைய பேர் பேசுவாங்க. ஸோ அதுதான் இப்போ இன்னைக்கு தேவை. இன்னைக்கு கோவிட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்னோவேஷன், ரீஇன்வென்ட், இதுதான் உங்க பிஸ்னஸை நீங்க மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து தனியா புதுசா கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய விஷயம். Next question is, how do you know that you have got the right idea and how did you get your idea? ஆக்சுவலா வந்து அதான் ஏற்கனவே நான் பேசும்போது சொன்னேன், ரைட் ஐடியா அப்படின்றது நீங்க ஒரு கனவு காண்றீங்க. அந்த கனவு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் சொல்றேன், நம்ம யோசிக்கிறது வந்து ஒரு வயபிலிட்டியா யோசிக்கணும். ஆல்ரெடி இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்க தேவைகள் என்னென்னலாம் இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுவே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அயனிங் இண்டஸ்ட்ரி, நம்ம எல்லார் வீட்டு வாசல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தெருவுலையும் ஒரு அயன்கார அண்ணா இருப்பாங்க. அவர் வந்து ஒரு சைக்கிள் அந்த தள்ளுவண்டி மாதிரி இருக்கும், அதில் தான் போட்டு அயன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் எல்லாமே ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருச்சு. லாண்ட்ரி பிஸ்னஸ், ஒரு காலத்துல லாண்ட்ரி அப்படின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னாங்க. பட் இன்னைக்கு அந்த லாண்ட்ரி பிஸ்னஸ்ல டாட்டா வந்துட்டாங்க, ஸோ நிறைய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வந்துட்டாங்க. திஸ் இஸ் த $1 billion பிஸ்னஸ்.
அதாவது ஒரு $1 மில்லியன் நீங்க சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நீங்க சூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் $1 பில்லியன் சம்பாதிக்க முடியும். வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்டும் ஃபண்ட் போடுற இன்வெஸ்டரும் உங்களை எதை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, நீங்க அந்த ஐடியா ஸ்கேலபிலிட்டியா இருக்கா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல 1 crore போடுறேன் அப்படின்னா, என்னோட எக்ஸிட் பீரியட் நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல எனக்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும், எத்தனை எக்ஸ் கிடைக்கும், நம்பர்ஸ். ஆக்சுவலி இன்வெஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் கேம் தான். பட் ஐடியா அப்படின்றது உங்களோட ஐடியா வச்சு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வாங்க போறீங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஐடியா எப்படி இருக்கணும்னா, ரொம்ப ஸ்கேலபிலிட்டியா இருக்கணும், அது வயபிலிட்டியா இருக்கணும், லாங் டேர்முக்கு சஸ்டைனபிலிட்டியா இருக்கணும். நீங்க அந்த ஐடியால விட்டு எந்த இடத்துலயுமே டீவியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஒரு கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் கான்செப்ட்ல ஏன் நம்ம அந்த அயனிங் கடையை நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது, நடமாடும் அயனிங் ஷாப் கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணி, ஸோ அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலயும், இப்போ சிட்டில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே டைமே கிடையாது, எல்லாரும் ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க, காலையில திரும்ப நைட்டு தான் வருவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல அவங்க டைமை ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு அந்த வண்டி ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் போகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 100 வீடு இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், இல்லை 50 வீடு இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த வீட்டில் போயிட்டு அவங்களுக்கு அயனிங் பண்ணிட்டு அவங்களோட லாண்ட்ரி பேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ஷெட்யூல் டைம் ரெடி ஆனோன்னா அவங்க ஆப்லேயே கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி. ஸோ இந்த லாண்ட்ரி ஸ்ட்ரீட்ல இருந்த வெண்டர், அந்த அயனிங் அண்ணாவை எல்லாரையுமே நாங்கள் கன்வெர்ட் டு டிஜிட்டல் வெண்டாரா மாத்துறோம் இப்போ. ஸோ அந்த டோபி அசோசியேஷன்ல பேசி ஒரு 1000 பேத்திற்கான வேலை வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணி, அவங்க ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய வியாபாரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, அவங்களுக்கு ரெவென்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸ்ட்ரீட்ல தேய்க்கும் பொழுது 10 ரூபாய்க்கு 20 ரூபாய்க்கு தேய்ப்பாங்க. அதே இது ஒரு டெக்னாலஜி பிளாட்ஃபார்ம்ல மக்கள் இருக்க இடத்துல ஸோ மக்கள் இருக்க இடத்துல தேடி போய் ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ஸோ மோர் ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸ். அந்த ஐடியா ரொம்ப வயபிலிட்டியா இருக்கும். ஸோ நம்ம யோசிக்கிற ஐடியா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Wonderful, brother. So I would like to thank you very much for being with us this particular evening and spending your valuable time giving us a lot of information. It was very inspirational. It was very informative. So there are a few more questions, but due to time constraint, I'm not able to ask. I would like to apologize to all the participants. So with that, we'll go to the vote of thanks. I now request Mr. S. Kishore Kumar, Manager TPI, to give the vote of thanks. Okay. First of all, thank you so much, sir. Thank you, Mr. Mansoor Ali Khan, sir. Thank you, sir. One of the most inspiring stories I have ever heard. அப்படின்னா நான் சொல்லணும். நீங்க சொல்ற மாதிரி லைக் ஒரு நட்ஷல்ல சொல்லணும்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பிசினஸ் எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகணும், என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண முடியும்ன்றதை இவ்வளவு எளிமையா யாரும் சொல்லி நான் பார்த்ததே இல்லை. I heard plenty of success stories from many entrepreneurs, but thing is like you stuck on precisely what you are about to say ன்றதுல ரொம்ப கரெக்டா கீனா நீங்க இருந்தது எனக்கு ரொம்ப அட்மைரிங்கா இருந்தது. frankly speaking, like talking about money is not the big problem. Money is not like where you have to go about. அதுதான் உங்களோட கோலா நீங்க வச்சுக்க கூடாது. It's all about like what is the problem, how you going to give the solution to the people. And அந்த ஒரு பஞ்ச் டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கம்மியா சம்பாரிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்காக மட்டும் தான், நிறைய சம்பாரிச்சீங்கன்னா அது சொசைட்டிக்காக மட்டும். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு பஞ்ச் டைலாக். So that is so inspiring. Thank you so much, sir. Thanks Joshua for inviting you for this particular program. And thanks to director ma'am like believing in us and like giving more opportunities to conduct such kind of workshops and webinars. And I also wanted to thank Dr. T.R. Kalalakshmi ma'am. ஏன்னா இந்த particular program பாத்தீங்கன்னா we are about to have this in last month itself. Even Joshua knows that. லாஸ்ட் மந்தே நாங்க இதை பிளான் பண்ணியிருந்தோம், பட் டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அது அப்படியே கொஞ்சமா போஸ்ட்போன் ஆயிட்டு this happened here. Thanks to all the participants who are like patient enough and listening to Mr. Mansoor Ali Khan, and thanks to Satyabama for giving this opportunity, and once again thanks to Tati also in getting associated with us and running this entire show. And this is இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாளே இந்த அளவுக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா எக்ஸைட்டடா இருக்கும் போது இன்னும் 4 நாள் போறது இன்னும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். I am so excited to go for the next 4 days also. Thank you so much. We'll see you next day tomorrow with another great speaker. Thank you. Thank you very much, Kishore. To all the participants, we are sending you the feedback link. Kindly fill in the feedback link. Your feedback means a lot to us. And secondly, based on the feedback link, we'll be sending you all the certificates as well. So once again, a gentle reminder to all the participants, please fill in the feedback link.
It is sent in the chat box. Thank you. Have a wonderful evening. Thank you, Joshua. Thank you. Thank you, brother. Thank you, brother.